students, see here, today we are going to learn one more important point, that is the book review, which has given in our exam for 4 marks. For content it will be 2 marks given, 1 mark for your presentation and 1 mark for your language and style of writing. Grammatically whether it is correct or not, for that 1 mark will be given. So we all are, we like to read a lot. We are reading lots of books there, but your favorite book you can choose to write. It's a book review. Nowadays we can say in the newspaper also lots of reviews are published. So let's see how to write that book review. Today I have chosen the book of famous Mark Twain's The Adventure of Huckleberry Finn. You can see this book. And after reading this book, I have made these points. With the help of these points, you can write book review also. So what to write first? First, I have made some important points which you have to highlight first. Which are those points? Let's see. First one is the title. And you can write the full title here. What it is? The Adventures of Huckleberry Finn. Okay, so you will get the meaning of it. The writer is talking about the adventure. All of you like it to do adventure. And these adventures has done by a boy named Huckleberry Finn. Okay, so author is Mark Twain. And Mark Twain is an American novelist. Next it is write the name of publisher given here by Macmillan, and released year is 1884. Means we can get the idea it has published in a Victorian era. Next you should write about the genre and that which type of that book is. म्हणजे आपल्याला काही आवड असते बघा, काही जणांना ड्रामा वाचायची आवड असते, काही जणांना पोएट्री वाचायची आवड असते, तर काहींना नॉवेल रीडिंगची आवड असते. तर यू हॅव टू मेन्शन व्हॉट टाईप ऑफ जॉनर इट इज. सो आय हॅव रिटन नॉवेल अँड फ्रॉम चिल्ड्रन्स लिटरेचर ऑल्सो, बिकॉज ॲडव्हेंचर ऑफ दॅट बॉय हॅज शोन इन दिस बुक. So I have written it's from children's literature also. Next total pages are 366 and price in India it is ₹150, which you have to highlight first. If you are not writing this and making paragraph, it's also okay. Okay. Now next point while writing book review is the introduction. Don't give these titles in the exam. Because for a better understanding, I have given these points here. Got it? तर हे कोणतेही पॉईंट मी जे इथं साईडला बनवलेले आहेत त्यापैकी कोणताही पॉईंट तुम्ही लिहायचा नाही. यू हॅव टू मेक अ सेंटेन्सेस ऑफ इट. यू हॅव टू राईट इट इन अ पॅरेग्राफ फॉर्मॅट. गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट. First one, I have written the introduction. Actually, what to write in introduction? Write the name of the book, author, and published year, or which type of that book is there. This much things only you have to mention in the introduction. So how we can frame the sentence with the help of these points? See here. Write the name of the book. We will write here The Adventures of Huckleberry Finn is a novel, satire, picaresque novel and children's literature. In this way we can write the introduction of the book. Now let's take the meaning of this also. You all of you know novel. Satire means what? Satire means to criticize the society. Okay. Society मध्ये काही bad गोष्टी असतात त्यांच्यावर लिहिलं गेलेलं आहे. So it's a satire. अँड पिकारेस नॉवेल. पिकारेस नॉवेलचा टाईप आपण पाहिलेला आहे. पिकारेस नॉवेल मीन्स एक पर्सन असते की जी स्वतःच्या मर्जीनं जगत जाते. तिला जगाच्या कुठल्याही प्रथा परंपराचं कसलंही बंधन नसतं. जसं की तुम्ही कॉलेजमध्ये येताना काही रूल्स रेग्युलेशन्स फॉलो करतात, पण हे लोक कसे असतात ते त्यांच्या मर्जीनं जगतात. त्यांना हवं तिथं निघून जातात आणि पाहिजे ते ॲडव्हेंचर करत राहतात. सो दॅट टाईप इज नोन ॲज पिकारेस नॉवेल अँड दिस नॉवेल रिप्रेझेंट्स द थीम. About author you can add in it. So how to write that? The Adventures of Huckleberry Finn has written by famous American novelist, politician and humorist Mark Twain.
In this way, you can write introduction of author also. One more important thing which we have to mention it here, that lots of adventure series he had published. म्हणजे मार्क ट्वेन यांनी बरेच ॲडव्हेंचर सिरीज लिहिलेले आहेत आणि त्यापैकी एक सिरीज, वन ऑफ दॅट द ॲडव्हेंचर ऑफ हकेलबेरी इज दॅट. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही इंट्रोडक्शनमध्ये सांगू शकता. इंट्रोडक्शनमध्ये आपण बुकबद्दल, बुकच्या ऑथरबद्दल, रिलीज इयरबद्दल किंवा ते काय टाईपचं आहे याबद्दल तुम्ही लिहू शकता. नाउ द नेक्स्ट पॉईंट इज अबाउट कॅरेक्टर्स. सो यू हॅव टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट कॅरेक्टर्स. हे एक सेंटेन्समध्येच कंप्लीट करायचे. सो लेट्स सी विच कॅरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस हिअर. जस्ट नाव आय टोल्ड हकेलबेरी फिन. हे एक मेजर कॅरेक्टर आहे. ही इज नोन ॲज हक. ओके, हिज फ्रेंड जिम. जिम हा कोण आहे? अ स्लेवर. ओके, एक गुलाम आहे तो. देन टॉम सॉयर, हिज फ्रेंड. हा टॉम सॉयर हा एक फ्रेंड आहे आणि याच्यावर कंप्लीट एक ॲडव्हेंचर सिरीज ऑलरेडी मार्क ट्वेननं लिहिलेली आहे आणि पुन्हा त्या मित्रांची भेट या सिरीजमध्ये पण दाखवलेली आहे. म्हणजे लास्ट सिरीजमध्ये कसं असतं की टॉम सॉयरनं एक जे रॉबर्स असतात त्या रॉबर्सनी खूप मोठी प्रॉपर्टी अशी एका केवमध्ये झाकून ठेवलेली असते आणि हे सगळे मुलं येऊन काय करतात, त्याचा शोध लावतात आणि ती प्रॉपर्टी घेतात. मग ती जी ह्यूज अमाऊंट मिळालेली असते ते सगळेजण वाटून घेतात आणि त्यांचा जो गँगचा लीडर असतो तो टॉम सॉयर असतो. ओके, आणि त्यामधली थोडी रक्कम म्हणजे साधारण एक 6,000 पाऊंडची रक्कम ही या हकेलबेरी फिनला पण मिळालेली असते. याचा अर्थ तो श्रीमंत असतो असं नाही, तर त्यानं ती रक्कम काही व्याजाने एका जजकडे दिलेली असते. ओके, अशी हे स्टोरीमध्ये आपल्याला हा रेफरन्स पी मिळतो. देन नेक्स्ट कॅरेक्टर इज द पॅप. पॅपच्या बाबतीत सांगायला गेलं ही इज द फादर ऑफ हकेलबेरी फिन. आणि आपल्या नॉर्मल फादरसारखं हे स्केचिंग नाही आहे. इट्स अ व्हेरी डिफरंट वन. ही इज व्हेरी क्रुएल वन. ड्रंकर्ड आहे तो, इतका क्रूर आहे की ती रक्कम मिळवण्यासाठी त्यानं आपल्या स्वतःच्या मुलाला किडनॅप केलेलं असतं. ओके, सो यू विल गेट द आयडिया ऑफ इट. अँड ऑन्ट पॉली, की ज्याला हा टॉमला विकलं जातं, गुलाम असतो. त्या काळात गुलामी खूप पद्धत आहे आणि ते कॅरेक्टर एक आहे. सो मेजर कॅरेक्टर्स आय हॅव मेन्शन. यू कॅन मेन्शन मायनर कॅरेक्टर्स ऑल्सो वाईल रिव्ह्यूइंग द बुक. नाव नेक्स्ट इट इज द थीम ऑफ द स्टोरी. सो वी कॅन राईट इट्स अ रिअल लाईफ स्टोरी. व्हिक्टोरियन एरामध्ये जे गुलामांना विकलं जात होतं त्याचं परफेक्ट डिस्क्रिप्शन याच्यामध्ये आलेलं आहे. सो वी कॅन से इट इज अ रिअल लाईफ स्टोरी. सो व्हॉट इज द स्टोरी ऑफ इट? व्हॉट इज द स्टोरी लाईन? लेट्स सी. सो वी कॅन सी हिअर, जसं की मी मगाशी सांगितलं, या सगळ्यामध्ये एक करायचं आहे, स्टोरी सांगताना एंडिंग कधीही सांगायचं नाही. एंडिंग कळला तर कोण कशाला बुक वाचायला जाईल. ओके, असं सांगायचं की त्यांना सस्पेन्स क्रिएट झाला पाहिजे की शेवटी काय होतंय. सो टू सीक दॅट एंडिंग दे मस्ट रीड द बुक. गॉट इट? या गोष्टी लक्षात ठेवा की बुक रिव्ह्यूमध्ये, फिल्म रिव्ह्यूमध्ये कधीही एंडिंग काय झालं सांगायचं नाही. So what is the story? Just see, you can see the picture of Huckleberry Finn here. He is traveling. तुम्हाला जसं की सांगितलं की त्याचे वडील खूप, ही वॉज द क्रुएल पॅप फिन म्हणून क्रुएल कॅरेक्टर असतं आणि त्या पैशासाठी तो काय करतो, एकदा आपल्या मुलाला किडनॅप करतो आणि किडनॅप करून ही एक प्लेस सांगितलेली आहे. ॲक्च्युली दे वर लिव्हिंग ॲट सेंट पीटर्सबर्ग. हे सेटिंगमध्ये आलं. अँड ही टूक हिम टू हनीबर्ग, ॲन अमेरिकन सिटी नियर मिसिसिपी रिवर. असं एक प्लेस दाखवलेलं आहे. तिथं कुणीही नसतं आणि तिथं एक कॉटेज असतं. त्या कॉटेजमध्ये त्याला बांधून आणून तो ठेवतो. मग त्याच्यानंतर हा हकेलबेरी फिन हा जो आहे तो काय करतो की असं काही ड्रामा करतो की वडिलांना वाटावं ह्याची डेथच झाली आहे आणि तिथून तो पळून जातो आणि मग पळून जाऊन स्वतःचं लाईफ जगायला लागतो. आणि त्याला तिथे ही मेट विथ दिस टॉमला भेटतो की जो एक गुलाम असतो आणि त्यालाही विकणार असतात म्हणून तोही पळून आलेला असतो. मग हे दोघे मिळून काय ॲडव्हेंचर करतात, दॅट ऑल दी ॲडव्हेंचर्स हॅज गिवन इन दिस बुक. खूप छान असं ॲडव्हेंचर आहे की कधी कधी वाटतं की बाबा आपण रियालिटीमध्ये असं घडत असेल का. ओके, सो दीज थिंग्स हॅज मेन्शन, यू हॅव टू मेन्शन इन द थीम. व्हॉट हॅपन नेक्स्ट, हाऊ दे मेट, लास्टली व्हॉट हॅपन, दॅट फॉर ऑल दीज थिंग्स you must read this book. Now the next it is, already we have completed setting, language. In case of language, see how it is humorous. जसं की मार्क ट्वेनचाच नेचर, ही वॉज द ह्युमरिस्ट.
दॅट्स वाय सम ह्युमरस इन्सिडेंट्स आर देअर. त्या बुकमध्ये काही ह्युमरस इन्सिडेंट्स आहेत. नेक्स्ट सिरियस, बऱ्याच वेळा जेव्हा ते टॉमचा हाल दाखवलेला आहे त्यावेळी खरोखर सिरियस व्हायला येतं. नेक्स्ट इट इज रिअलिस्टिक वन अँड हॉरिबल ऑल्सो. हॉरिबल म्हणजे हे रॅफ्टिंग करत निघून जातात. एक रॅफ्टिंग असतं, त्याच्यामध्ये एक कॉटेज असती, ते घेऊन ते निघून जातात आणि मग त्या मिसिसिपी रिव्हरमधून त्यांची जी जर्नी दाखवलेली आहे ती अतिशय हॉरिबल अशी दाखवलेली आहे. ओके, सो ऑल दीज फ्लेवर्स वी कॅन गेट इन दिस डिश, वी कॅन से इन शॉर्ट. नाव द नेक्स्ट इट इज लँग्वेज स्टाईल. वी कॅन से न्यूमरस डायलेक्ट्स हॅव मेन्शन. डायलेक्ट्स म्हणजे काय, लोकल लँग्वेज. तर प्रत्येकाची बोलण्याची एक स्टाईल असते, ते वर्डिंग टिपिकली यामध्ये आलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला लक्षात येतं की कोणत्या एरियाची ती व्यक्ती असेल. ओके, सो न्यूमरस डायलेक्ट्स हॅव इंट्रोड्यूस. scenes, some notable scenes you can mention in it, just like a kidnapping scene is there. ते त्यानं he had played many tricks, की लोकांपासून वाचण्यासाठी त्यानं खूप ट्रिक्स प्ले केलेले आहेत. म्हणजे वडिलांपासून वाचण्यासाठी त्यानं he had killed one pig and rubbed all the blood of that pig to his body and he fallen as he was dead only. ओके, की पॅपला वाटावं की हा खरोखरच त्याला एका पिगनं मारलेला आहे असं. मग तो सीन असेल किंवा त्यांची केलेले ॲडव्हेंचर्स असतील, ड्रेसिंग चेंज करून वेगवेगळ्या मार्केटला जाऊन त्यांनी जे जे ॲडव्हेंचर्स केलेत, वॉट एव्हर ट्रिक्स दे हॅव प्लेड, दॅट इज ऑल्सो द नोटेबल सीन्स इन दिस बुक. नाव व्हॉट्स द स्पेशल फीचर, वाय टू रीड दिस बुक ओनली. So just now I have mentioned that adventure of Tom Sawyer, from that this character has taken and forerunner to next novel. आणि पुन्हा या स्टोरीच्या एंडिंग नंतर नेक्स्ट सिरीज आलेला आहे, त्याच्यामध्ये पण हा ग्रुप दाखवलेला आहे. ओके, सो वी कॅन स्पेशली मेन्शन दिस थिंग्स. म्हणजे ह्या आधीच्या नॉवेल वाचल्या तरी वी विल गेट द लिंक ऑफ इट, हाव इट हॅज रिलेटेड टू इच अदर. आणि नाही जरी वाचले तरी सुद्धा आपल्याला याची आयडिया या बुकमधून येते. सो दॅट्स द स्पेशल फीचर विच वी हॅव टू मेन्शन. नाव नेक्स्ट कवर पेज. लुक ॲट दिस, यू कॅन सी हकेलबेरी इज ट्रॅव्हलिंग देअर, रॅफ्टिंग हिअर, अँड सी ऑन हिज फेस ही इज स्माइलिंग देअर. ही इज व्हेरी बोल्ड इन नेचर अँड लव्स टू डू ॲडव्हेंचर्स. दॅट्स द टायटल ऑल्सो रिप्रेझेंट. नाव व्हॉट इज द मेसेज. या कम्प्लीट बुक वाचल्यानंतर आपल्याला काय मेसेज मिळालं, काय सिग्निफिकन्स आहे. अ बॉय टॉर्न बिटवीन व्हॉट हॅज टॉट अँड व्हॉट ही वॉन्ट टू डू. हे खरी सिच्युएशन असते बघा. आणि म्हणून सगळ्या मुलांना ही सिरीज का आवडते, कारण लोकांना थेअरीचं नॉलेज नको असतं, त्यांना प्रॅक्टिकल आवडतं. त्यांना असं वाटतं की आपण असंच बाहेर निघून जावं, ऑब्झर्वेशन करावं, त्या जागी आपला कॉमन सेन्स वापरावा. We should learn through observation. We should learn realistically, not this one. A boy torn between what has taught. यामध्ये टॉम्स हा जो रोल केलेला आहे हकेलबेरी फिननं, त्याला सिव्हिलाइज पर्सन करायचं असतो, म्हणजे खूप सुसंस्कृत असं. म्हणून मॅनर्स शिकवण्यासाठी एका लेडीकडे पाठवलेलं असतं. ओके, पण ते त्याला आवडत नसतं. असे कपडे घाल, असं बोल, असं खाल्लं पाहिजे, असं उठलं पाहिजे, असं बसलं पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी नको होत्या. अँड सो ही वॉन्टेड टू डू व्हॉट ही वॉन्ट टू डू, अँड सो ही वेंट टू डू ॲडव्हेंचर्स. नाव इन माय ओपिनियन, लास्टला प्रत्येक बुक रिव्ह्यूच्या तुमचं स्वतःचं ओपिनियन पाहिजे. सो हाऊ टू राईट दॅट. इन माय ओपिनियन, स्टार्ट विथ दिस वर्ड. The book appeals to those who are interested in adventures. So you must read it. Okay? In this way, you have to write book review of any book of your interest. Okay? Thank you.